Hello everyone, welcome to ओडिया ट्यूटोरियल। पूर्वर आमे छोट ही सुंदर संपर्क रे आलोचना करि सारथिले। आज आमे छोट ही सुंदर नमूना प्रश्नावली गुड़िक आलोचना करिबा। जो माने पूर्व वीडियो देखि नांती डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि, जाइकी देखि नेबे। क्वेश्चन 1 अछि हमर विज्ञान केबेठारु रहस्यवाद आड़कू ढळिछि। विज्ञान केबेठारु रहस्यवाद आड़कू ढळिछि। विज्ञान 20 शताब्दी आरंभरू रहस्यवाद आड़कू ढळिछि। तापर क्वेश्चन पूर्वरू रहस्यवाद सह कहार अहिनकूल संपर्क थिला। पूर्वरू रहस्यवाद सह घोर शत्रुता कहार थिला ना विज्ञानर थिला। पदार्थर संश्लेषणरू चेतना जात बोली कहार विश्वास। पदार्थर संश्लेषणरू चेतना जात बोली रहस्यवादर विश्वास। तापर क्वेश्चन पदार्थ को दासी परी खटाओ एही भावना कहा लेखारे देखिबाकू मिले। पदार्थ को दासी परी खटाओ एही भावना बेकेन को देखारे तांकर जो लेखिथिले से सेतिरे हमकू देखिबाकू मिले। साहस वीरत्व प्रतिद्वंदिता मनोभाव कहार सद्गुण। साहस वीरत्व प्रतिद्वंदिता मनोभाव पुरुषर सद्गुण। तापर क्वेश्चन नारीर प्रधान नेत्र कौन। नारीर प्रधान नेत्र हेउछि अंतर्बोध। केउ नारी परी प्रकृति मनीष ठारू असरंती भंडार लुचाई रखिछि। लोभी नारी। लोभी नारी ठारू कौन करथिला प्रकृति ना मनीष ठारू असरंती भंडार लुचाई रखिथिला। किए आमर माँ बोली कुहा जाइछि। प्रकृति को आमर माँ बोली कुहा जाइछि। काहाकू ना प्रकृति को। जुर शब्दर अर्थ कौन। जुर शब्दर अर्थ हेउछि नष्ट। जुर शब्दर अर्थ हेउछि नष्ट। तापर क्वेश्चन केउ मसीहा परे स्कुमाचार्क स्मॉल इज ब्यूटीफुल बही प्रकाश पाइथिला। केउ मसीहा परे स्कुमाचार्क स्मॉल इज ब्यूटीफुल छोट ही सुंदर जो पुस्तक से लिखिथिले केते मसीहा परे प्रकाश पाइथिला ना 1970। तापर क्वेश्चन पृथ्वीर समुदाय कंचामाल 40 भाग केउ देश रे अछि। पृथ्वीर समुदाय कंचामाल 40 भाग अमेरिका रे अछि। कोठी अछि ना अमेरिका रे अछि। तापरे स्कुमाचार काहा द्वारा विशेष भावे प्रभावित होइथिले। स्कुमाचार गांधी को नीति द्वारा। गांधी को से अनुसरण करुथिले। गांधी को जहा सब नीति नियम थिला ताकू से अनुसरण करथिले तो सेति पई स्कुमाचार गांधी को द्वारा विशेष भावे प्रभावित होउथिले। टेक्नोलोजी यांत्रिक हेबा परिवर्ते कहार स्पर्श पाइबा एकांत आवश्यक। टेक्नोलोजी यांत्रिक हेबा परिवर्ते मानवीयतार कहार ना मानवीयतार स्पर्श पाइबा एकांत आवश्यक। बौद्ध धर्म रे केउ पंथा अवलंबन पई निर्देश दिया जाइछि। बौद्ध धर्म रे हमर केउ पंथाटा जो रहिथिला ताकू अवलंबन करबाकू निर्देश दियाइछि ना मध्यम पंथा। केउ पंथा ना मध्यम पंथा। आनंद पाइबा भली सृजनात्मक कर्मरू मनीष को किए वंचित करिछि। आनंद पाइबा भली मनीष को सृजनात्मक कर्मरू टेक्नोलोजी। टेक्नोलोजी द्वारा मनीष दिन को दिन कौन होउछि अलसुआ हो जाउछि जोटे कि मु पढ़ेला बेले कहिथिली तो सेति पई टेक्नोलोजी द्वारा वंचित होउछि। ये गला हमर एमसीक्यू। तापर आसिले हमर क्षुद्र उत्तर मूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न। गोटिए वाक्य रे उत्तर लिखिबो। गोटिए वाक्य रे न लिखिले हमर कोन हबो ना मार्क कटि जिवो। 20 शताब्दी विज्ञान किपरि भाबरे जगत को देखिबा को आग्रही होइछि।
ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଭାବେ ନା ଲେଖିବ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଜ୍ଞାନ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କିପରି ଭାବେ ନା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପଦାର୍ଥ ମୂଳ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା? ପୂର୍ବ 3 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି। କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ନା 3 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହସ୍ୟବାଦ ଅନୁସାରେ ଜଗତର ମୂଳ ସତ୍ତା କ'ଣ? ରହସ୍ୟବାଦ ଅନୁସାରେ ଜଗତର ମୂଳ ସତ୍ତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚେତନା। ଜଗତର ମୂଳ ସତ୍ତା ହେଉଛି ଚେତନା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଖାଲି ଲେଖିଦେବନି କି ଚେତନା, ସେମିତି ହେଲେ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଟୋଟାଲ ଲେଖିବ ରହସ୍ୟବାଦ ଅନୁସାରେ ଜଗତର ମୂଳ ସତ୍ତା ହେଉଛି ଚେତନା। କାହାର ଜୟଧ୍ୱନି? କାହାର ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା? ନା ପୌରୁଷର। କାହାର ନା ପୌରୁଷର ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। କେଉଁ ଭାବର ଜାଗରଣ ହେବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ? କେଉଁ ଭାବର? କେଉଁ ଭାବର ନା ନାରୀ ଭାବର। କେଉଁ ଭାବ ନା ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ ହେବା ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ପୁରୁଷର ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର କ'ଣ? ପୁରୁଷର ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ନାରୀର ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର କ'ଣ? ନା ନାରୀର ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବୋଧ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାହାର ଭଣ୍ଡାର ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ? କାହାର ଭଣ୍ଡାର ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ? ନା ପ୍ରକୃତିର ଭଣ୍ଡାର ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ। ସ୍କୁମାଚାର୍କ କେଉଁ ବହିଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ କାଗଜ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ବୋଲି କହିଥିଲେ? ସ୍କୁମାଚାର୍କ କେଉଁ ବହି? ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଥିଲା ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ 1970 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟାକି ରଚିତ ହେଇଥିଲା ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ଲେଖିବ ସ୍କୁମାଚାର୍କ ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବହିଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ କାଗଜ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ବି ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ରହିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରେ ତୁମର ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆଇଦର କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରେ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦାୟୀ। କିଏ ଦାୟୀ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦାୟୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି MCQରେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ କରିବ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖ ଓ ଲେଖକ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ଲେଖା ଆଉ ଲେଖକ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛ ସେ ବିଷୟର ଲେଖକ କିଏ, କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଲେଖିବ, ସେଥିରେ 1 ନମ୍ବର ପାଇବ। ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ, 1 ନମ୍ବର ପାଇବ। ଖାଲି ଯଦି ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମର 1 ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ? ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବ୍ରିଟିଶ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ସ୍କୁମାଚାର 1937 ମସିହା ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପୁସ୍ତକ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ। ଏହା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଧୁନିକତା ରୂପରେଖ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ। ଆଉ ଥରେ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି, ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବ୍ରିଟିଶ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ସ୍କୁମାଚାର୍କ 1937କୁ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ରଖିବ, ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍କୁ କ'ଣ ଇନଭର୍ଟର କମା ଭିତରେ ରଖିବ, ପୁସ୍ତକ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ। ଏହା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଧୁନିକତାର ରୂପରେଖ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କେଉଁ
ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲେଖକ ଦ୍ୱୟ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟରେ ମତେଇ ନେଲେ। କେଉଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲେଖକ ଦୁଇ ଜଣ? ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଲେଖିବ ବେକେନ୍ ଓ ଦେକାର୍ତେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟେ ମତେଇ ନେଲେ। ପୌରୁଷର ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। କାହିଁକି ନା ଲେଖିବ ନା କେଉଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲେଖକ ତାକୁ ଲେଖିଲ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବି ଲେଖିବ। କାହିଁକି ନା ପୌରୁଷର ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇକି ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟେ କ'ଣ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନାରୀ ଜାଗରଣ ଠାରୁ କେଉଁ ଭାବର ଜାଗରଣ ଅନେକ ବଡ଼ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ ଠାରୁ କେଉଁ ଭାବର ଜାଗରଣ ଅନେକ ବଡ଼ କଥା? ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ନାରୀ ଜାଗରଣ ଠାରୁ ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ ଅନେକ ବଡ଼ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନାରୀମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ହେବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସାଧନାରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଥିବା ଅଥଚ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ନ ଥିବା ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୟା ବଡ଼ବୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି କଥା କୁହାଯିବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଜ୍ଞାନ ସାଧନାରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଥିବା ଅଥଚ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ନଥିବା ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୟା ବଡ଼ବୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଦାସୀ ପରି ଖଟାଇବା ପାଇଁ ମଣୁଥିଲା? ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ପରି ଖଟାଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମଣୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ଲୋଭୀ ନାରୀ ପରି ମଣିଷଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମଣିଷ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇଲା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅସମର୍ଥ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଲେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅସମର୍ଥ। ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଣିଷର ସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ମଣିଷର ସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଇଏ ଗଲା ଆମର 2 ନମ୍ବର ଆମର MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ଆମର 3 ନମ୍ବରର ଲେଖକ ଲେଖା ଆଉ ତା ସହିତ ଲେଖା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବି ସେଇଆ ଅଛି ସେମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। କ'ଣ ନା ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଆଉ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ଅଛି। ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଗତକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବେକେନ୍ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ? ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଜଗତକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବି ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହିତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବେକେନ୍ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ। ବେକେନ୍ ଓ ଦେକାର୍ତେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟରେ ମତେଇ ନେଲେ। ପୌରୁଷର ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା।
ଜଗତକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିଚାର କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ରୂପରେ ଖଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେକେନ୍ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାନବୀୟ ସଦ୍ଗୁଣ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆଦି ମନୋଭାବ ପୁରୁଷର ସଦ୍ଗୁଣ, ଦୟା, ସେବା ଓ ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ ଆଦି ନାରୀର ସଦ୍ଗୁଣ। ନାରୀର ଏହି ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହିଁ ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ। ଏହି ଭାବର ଜାଗରଣ ନାରୀ ଜାଗରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ନାରୀ ପୁରୁଷ କେବଳ ଲିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ନଚେତ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ, ଏପରି ଘଟିବା ଶୁଭ କଥା ନୁହେଁ କାହିଁକି? ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ, ଏହାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ କେବଳ ଲିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ନଚେତ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ, ଏହିପରି ଘଟିବା କିଛି ଶୁଭ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ନାରୀମାନେ ଜାଗରଣ ଠାରୁ ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ ଅନେକ ବଡ଼ କଥା। କ'ଣ ନା ନାରୀ ଜାଗରଣ ଠାରୁ ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ ଅନେକ ବଡ଼ କଥା। ଏହି ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ ହେବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଦୟାଶୂନ୍ୟ ବଡ଼ ବୀର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦୟାଶୂନ୍ୟ ବଡ଼ ବୀର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଆମର କୁହାଯାଇଛି କି ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପୁରୁଷର ବା କେବଳ ନାରୀର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ତେବେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ସାଧନାରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଥିବା ଅଥଚ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ନଥିବା ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୟାଶୂନ୍ୟ ବଡ଼ ବୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି କଥା ହିଁ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୀରଭୋଗ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରା ନୀତିଟି କ'ଣ? ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ଭାବରେ ଖଟାଅ। ଜଣେ ଲୋଭୀ ନାରୀ ପରି ପ୍ରକୃତି ମଣିଷଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ତା ଅଣ୍ଟିରୁ ସେ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ କର। ବୀର ପରି ବଞ୍ଚ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖଟାଅ। ଏହା ହିଁ ବୀରଭୋଗ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରା ନୀତି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀପଣରେ ଖଟାଇବା ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀପଣରେ ଖଟାଇବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଭଣ୍ଡାରକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇବା, ତାର ଅଣ୍ଟିରୁ ସେସବୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବା ସହ ବୀର ପରି ବଞ୍ଚିବା। ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଲେଖକ ସ୍କୁମାଚାର ଆମେରିକାକୁ କାହିଁକି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେରିକା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିଭବଶାଳୀ ଦେଶ। ମାତ୍ର ସ୍କୁମାଚାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ କଞ୍ଚାମାଲ 40 ଭାଗ ଆମେରିକାରେ ଏବଂ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପୃଥିବୀ ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର 6 ଭାଗ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ତା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁଖ, ସନ୍ତୋଷ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦେଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆମେରିକାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏ 4ଟି ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ।
जदि कोठी भी किसी डाउट थिबो ताहा मध्य कमेंट माध्यम रे जणैबे। जदि मोर कोठी किछि त्रुटि रहि जाइछि तो मते क्षमा करि देबे।